السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورة المومنون، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 1 سے 11۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 22واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، بہت ساری عبادتیں ہمیں کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مومنوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات، مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں ایک الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کا تذکرہ فرمایا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفتوں سے متصف ہونے والوں کے رزلٹ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی کامیابی کا ذکر کیا، اور آگے چل کر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسان محنت اور مشقت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسے پوچھیں کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس بھی کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ نے کامیابی کی وضاحت بھی فرمائی ہے، کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی صفت اللہ نے فرمایا: الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے، لیکن ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ خشوع کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، بالکل دل جمعی کے ساتھ، دماغ اور دل کے حاضری کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کا جسم تو حاضر ہے لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے آدم، ابن آدم، یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وہ کوئی کیسا خشوع ہے کہ اگر اس نماز میں انسان کا دل حاضر نہ ہو اور انسان کا دماغ حاضر نہ ہو۔ ہم دیکھیے نا کیسے نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں کچھ اور سوچتے ہیں، دوسری رکعت میں کچھ اور سوچتے ہیں، تشہد میں کچھ اور سوچتے ہیں۔ یہ ہے خشوع کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں خشوع ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں اگر نماز ذری لمبی ہو جائے اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نماز لمبی ہو گئی ہے، یعنی نماز کی لمبائی اور نماز کی چھوٹائی پر ہمیں مکمل خیال ہے، نماز میں ہمیں خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे जो सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग कामयाब होंगे जो नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो कामयाब हो गए जो लग़वियात से, बेकार बातों से, फजूलियात से, बकवास से, ला यानी चीज़ों और कामों से अपने आप को बचाते हैं। एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के ज़िक्र के बाद लग़वियात का ज़िक्र क्यों किया है? वो इसलिए कि जब तक इंसान लग़वियात से नहीं बच सकता, बेकार चीज़ों से नहीं बच सकता, तब तक वो अच्छा आबिद हो नहीं सकता। उसे अच्छा आबिद बनने के लिए, एक नमाजी बनने के लिए बेकार बातों से, बेकार चीज़ों से, फजूलियात से, बकवास से, लग़वियात से, ला यानी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठते थे तो जब तक काम की बात होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर रहते, जब काम की बात ख़त्म हो जाती फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर निकल पड़ते। क्यों ऐसा? ये बात सबको मालूम है कि मीटिंग अगर 15 मिनट की है, कोई मजलिस बैठी हुई है, 2-3 मिनट के काम की बात होती है, उसके बाद बाकी के 12-13 मिनट तो बेकार बातें ही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब तक बेकार बातों से नहीं बचते तब तक तुम अच्छे आबिद नहीं बन सकते। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और निशानी, सिफत का जिक्र फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये उम्मत के मालदारों के लिए है, यानी वो कामयाब हो गए जो ज़कात को पाबंदी से अदा करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करते हैं। अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ तो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। माहौल कैसा भी हो, सोसाइटी कैसी भी हो, मुआशरा कैसा भी हो, जो अपने इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करता है वही कामयाब होने वाला है। और याद रखिए इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत ऐसी ही नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कहाँ रहने का हुक्म दिया है, औरत को कहाँ रहने का हुक्म दिया है, मर्द को कैसे रहने का हुक्म दिया है, औरत को कैसे रहने का हुक्म दिया है, उसके हुदूद क्या हैं, इसके हुदूद क्या हैं। जब तक इन चीज़ों का ख्याल मर्द और औरत नहीं करते तब तक वो अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत ही नहीं कर सकते। तो ये इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने की पहली तदबीरें हैं। अगर तदबीरों पर ही अमल ना हो तो फिर शर्मगाहों की हिफाजत का बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो लोग अपनी इज़्ज़त और आबरू की हमेशा हिफाजत फरमाते हैं वो कामयाब हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे की 2 आयत में इस बात का जिक्र किया है, हाँ, लेकिन शर्मगाहों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक हलाल तरीक़ा नाफिज़ किया है। उस हलाल तरीक़े से अगर कोई अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई मलामत की बात नहीं है। लेकिन इसके आगे जो बढ़ते हैं, गलत काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये हद से आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो कामयाब हो गए जो अपनी हमेशा अमानत की हिफाजत करते हैं और अहद व पैमान की हिफाजत करते हैं। अमानत और अहद व पैमान दोनों को एक ही आयत में जमा किया गया है। जो अपने अमानत की हिफाजत करते हैं, अपने वायदों की हिफाजत करते हैं, वही लोग कामयाब हो गए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, वो कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। पहले आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने खुशू का जिक्र किया, नमाज में खुशू व खुजू को लाजिम पकड़ते हैं, और आखिर में अल्लाह ने फरमाया नमाज में हिफाजत का ख्याल करते हैं। यानी वो नमाज असल में नमाज है जिस नमाज में खुशू भी हो और हिफाजत भी हो। अगर खुशू है, हिफाजत नहीं है, हिफाजत है लेकिन खुशू नहीं है, तो ऐसी नमाज ही नहीं होती। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होंगे, जायदाद के मालिक होंगे। और जायदाद कौन सी है? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, इनकी जायदाद। अल्लाह अकबर। जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी प्यारी जन्नत, यानी जन्नत के सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करता है। हम फ़ीहा खालिदून, एक मरतबा इन्हें दाखिल कर दिया, कभी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें निकालता नहीं है, हमेशा हमेश वो उसमें रहेंगे। पता ये चला कि जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है ना वो सिर्फ़ जन्नत में जाएगा बल्कि जन्नत के सबसे आला दर्जे में रहेगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تم ہمیشہ اللہ سے جنت مانگو، اور جب جنت مانگو تو جنت کا اعلیٰ درجہ مانگو، جنت کا سب سے اونچا درجہ یعنی جنت الفردوس، فاسألوا الجنت الفردوس، اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی جنت الفردوس مانگو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامیاب ہونے کے لیے ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صفات سے متصف ہو کر ہمیں جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔